एव न पाइयै, ना नेड़े ना दूर, नानक सतगुर ता मिलै, जा मन रहे हदूर। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। बारह माहा मांझ महला पंजवा, घर चौथा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया, जिस अग्गे सब निवाना। हर सज्जन दावण लगया, किसे न देई बाना। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया, जिस अग्गे सब निवाना। हर सज्जन दावण लगया, किसे न देई बाना। माणक मोती नाम प्रभा, ओन लगे नहीं साना। रंग सभे नारायण, जेते मन पावन। जो हर लोड़े सो करे, सोई जी करना। जो प्रभु कीते अपने, से कहिए ताना। आपन लिया जे मिले, विछड़ क्यों रोवना। साधु संग प्राप्ते, नानक रंग माणना। हर जेठ रंगीला तिस धनी, जिसके भाग मथाना। हर जेठ रंगीला तिस धनी, जिसके भाग मथाना। वाहिगुरु जी का खालसा,
वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच सुभाईमान संगत जी बहुत ही तंतां दे पात्र हो। 8वें पातशाह बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज जी के पावन अस्थान ते हाजरियां भर रहे हो। अज जेठ का महीना आरंभ होया। 5वें पातशाह जी ने जो सानू इस महीने दे परथाए उपदेश दिते, तिस दी कथा विचार इस अस्थान दे हैड ग्रंथी साहिबान सिंह साहिब ज्ञानी रंजीत सिंह जी पासों सरवण करो जी। आओ बहुत ही प्यार नाल मन बिरतियां एकागर करके कथा विच ध्यान जोड़िए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगणत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे बितर चरण छो प्राप्त इतिहासिक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां अपने लोक परलोक दे सुखदाते सतगुरु छतर चवर तखत दे मालक सतगुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अज इस लड़ीवार कथा नूं विराम दे के, क्योंकि हुण भगत बाणी भगत कबीर जी दे श्लोकां दी विचार आरंभ होनी है। अज इस कथा नूं विराम दे के गुरु के वजीर
भाई अमनदीप सिंह होरां ने सानू जेठ महीने दे परथाए 12 माह बाणी दे अंदर जो माज राग विच 134 अंग ते उपदेश दर्ज है, वो शब्द उस शब्द का मूल पाठ सरवण करवाया है। बाणी गुरु है, गुरु बाणी है। जिन्ना चिर साडी ट्यूनिंग सैट नहीं हुंदी, मैनू खिमा करना, सिक्खी वाली गड्डी स्टार्ट नहीं होएगी। एक मकैनिकल एक उदाहरण है कि किसी मशीनरी दा, किसी मशीन दा कोई टाइमिंग सैट ना होवे, उस तो काम नहीं लिया जा सकता। असी हर रोज भुल जाने आ, दुनिया दे विच बड़े धर्म ने, 300 के करीब धर्म ने, 33 करोड़ देवी देवते ने। भावें उसनूं मनण वालियां नूं भी नहीं पता भी 33 करोड़ ना किहड़े ने, पर फिर भी हैगे ने, ना नहीं पता। कोई मेरे वर्गा कोई चलाक पुजारी बैठा सी, किसी भोले भाले श्रद्धालु ने आके 1 रुपया मत्था टेकिया, तो मेरे वर्गा चलाक पुजारी कहंदा भी देवते 33 करोड़ ते भेटा 1 रुपया। तो हुण मेरे वर्गे चलाक पुजारी नूं नहीं सी पता भी श्रद्धालु तेरे तो भी अगे है। वो कहंदा पंडित जी गल ही कोई नहीं, तुसी ना गिणी जाओ, मैं रुपया मत्था टेकी जाना। हुण पंडित जी वेखण सज्जे खब्बे भी हुण की बनू, भी ना ते उन्होंने भी नहीं आउंदे 33 करोड़। नावन को तीरथ कने, पूजन को बहुदेव। हिंदुस्तान दे विच इशनान करना होवे ते 8 तीरथ ने, पूजा करनी होवे ते 33 करोड़ देवी देवते ने। तीन 300 के करीब धर्म ने, पीरां दी, पैगंबरां दी, औलियां दी, नबियां दी, तो कोई गिनती नहीं है। इस तो अगे दरगाहां किन्नियां ने, किन्नी एक दुनिया मड़ियां कबरां दी पूजा करी जाती, उहदा लेखा जोखा ही कोई नहीं है। देखो असी मल्टी फंक्शन नहीं कर सकते, साड़ी गलती यह है कि असी सारिਆਂ ਨੂੰ खुश करना चाहुंदे आ। जिहड़े तुहानूं कहंदे ने ना, नहीं जी मैं तो सारे धर्मां नूं मनदा, हाँ सारे धर्मां दा तू सत्कार कर सकदा है, मन नहीं सकदा ना। रिस्पैक्ट हो सकती है कि कोई मैनूं कहे कि तू मसीत बारे माड़ा बोल, मैं क्यों बोला बई। कोई कहे मंदिर बारे बोल, मैं क्यों बोला बई। कोई कहे मैनू तू कुरान बारे, कोई बाइबल बारे, कोई वेदां बारे, मैं क्यों बोला बई। जिन्हां धर्मां दे धर्म ग्रंथ ने, जिन्हां धर्मां दे धर्म स्थान ने, उन्हां नूं मुबारक ने भाई। देखो सत्कार तुसी सारे पिंड दा ही कर सकते हो, सारे पिंड दे बजुर्गां नूं, मातावां नूं तुसी अपणियां मावां वर्गियां, अपने पिता वर्गे सारिਆਂ ਨੂੰ मन सकते हो, पर प्यो तो सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं मन सकते ना। पिता वर्गे सारे हो सकते हैं। हर बजुर्ग माता मां वर्गी हुंदी मां नहीं हुंदी, मां हुंदी है जिन्हें तुहानूं जम्मिया है। हर बजुर्ग पिता वर्ग है,
पर पिता ਉਹੀ है जिस दे बिंद तो ਤੁਹਾਡਾ जन्म होया है। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਤੁਰਾਈ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੰਨਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੰਧਿਆ ਦਰਪਣ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਰਤਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਰਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ फिर फोन आया भाजी तुसी ठीक हो नहीं मैं ठीक नहीं अपनी सेहत का ख्याल रखो भी हुण क्यों नहीं कहा भी मैं दवाई लियावां जी किते हॉस्पिटल जाना है तो मैं तुहानूं नाल लैके चलां कदे सुनी किसी तो ये गल तुसी ठीक हो भाजी काम सी एक कदों दर्शन होणगे कदे बीमार बंदे नूं कदे कहा किसी ने भी कदों दर्शन होणगे कहते कोई नहीं जी अपनी सेहत का ध्यान रखो तुसी। मैं हमेशा बेनती करदा तुसी रोवोगे तुहाडे नाल कोई नहीं रोएगा। हर बंदा तुहाडे रोंदे दे मोढे ते हथ रख के कहेगा नहीं जी चुप कर जो जी ना रोवो जी। तुसी हसोगे सारी दुनिया तुहाडे नाल हसेगी। तुसी हसो कोई नहीं तुहाडे मोढे ते हथ करके कहेगा भी ना हसो जी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋਗੇ ਪਰ ਰੋਵੋਗੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾ ਵਿਖਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇਖਾ ਵਿਖਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾ ਵਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੇਖਾ ਵਿਖਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖਾ ਵਿਖਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਾ ਵਿਖਾਈ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ट्यूनिंग ठीक करो दिशा को बदलिए। एक अदीब ने बड़ा वधिया लिखिया है वो कहता अपनी डायरैक्शन ठीक करो फिर वेखो जीवन विच किवें परिवर्तन आउंदा है। जिन्ना चिर तुसी अपनी दिशा नहीं बदलोगे उन्हें गल इत्थों शुरू की थी कहता नजर को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे। वेखना चेंज करो सामने का दृश्य चेंज हो जाएगा। कर्म को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। अपने काम ठीक करो मत्थे दे भाग बदलने शुरू हो जाएंगे तुहाडे नाल दी नाल। सेवा शुरू कर दिओ मत्थे दे भाग ठीक होने शुरू हो जाएंगे। चोरी चकारी शुरू कर दिओ मत्थे दे भाग भैड़े होने शुरू हो जाएंगे। आ जिहड़ा मत्थे नूं हथ मारदे हो ना
असल में इत्थे जो लिखिया भी इन्हां हत्थां नहीं है। जिस गुरु की हजूरी च बैठे हो, मैं तुहानूं बेनती कर रहा, तुहाडे कर्म तुहाडे कम्मां ने बनाए ने। चंगे कम्मां ने तुहाडे चंगे कर्म बनाए ने, माड़े कम्मां ने तुहाडे माड़े कर्म बनाए ने। हुण ओही हत्थां दे माड़े हत्थां दे माड़े बने कर्म उन्हां हत्थां नाल ही मत्थे नूं हत्थ मारदे असीं। मेरा मत्था फुट गया, नहीं पहला हत्थ फुटे सी तेरे। हत्थ ना फुटदे मत्था कदे नहीं सी फुटदा। तू कम माड़े कीते, तेरे कर्म माड़े हो गए, तू कम चंगे कर दो। हुण जदों असीं आके गुरु कोल कहने आ कि महाराज किरपा कर दिओ, वो कहते दो काम कर, सेवा कर, सिमरन कर, जिन्नी मर्जी किरपा लै ला। असीं कहने नहीं मैं कुछ नहीं करना, तुसीं कर दिओ। वो भी फिर अगों कहता भी मैं भी कुछ नहीं करना। वो मेरे वर्गा एक चलाक बच्चा सी, उन्हें पेपर आउंदा नहीं सी तो उन्हें पेपर च लिख देता गऊ हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। मास्टर ओदा भी बाप सी, वो कहता बल्द हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। वो कहता पुत्र जे तैनू कुछ नहीं आउंदा ते नंबर मैं भी नहीं दे सकता। एडा सोहना धर्म, एडा स्पष्ट धर्म, असी कित्थे पहुंच गए। असी तो जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆਂ जी, ਮੰਨਦੇ नहीं सारिਆਂ ਨੂੰ ही वरतदे, एडे चलाक असी सब ਨੂੰ वरतदे ਆਂ। हाँ सारिਆਂ ਦਾ सत्कार करो, अपने धर्म ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਜਿਹੜਾ भी व्यक्ति अपने धर्म ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ वो कदे किसी दूजे के धर्म का तिरस्कार नहीं कर सकता। ये चेते रखना, जिस बंदे ने अपनी मां की इज्जत नहीं की तो गवांढियां की बेबे कवे भी ये काका मेरे पैरी हथ लाएगा, बेबे तू भुलेखे च है। तो जिन्हें अपनी मां को सवेरे उठ के मत्था टेकिया है वो कदे गवांढियां की मां को बुढ़ी नहीं कवेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिन्हें अपने प्यो के सवेरे उठ के पैरी हथ लाया है वो कदे गवांढियां के बाप को बुढ़ा नहीं कवेगा। वो तो उन्होंने भी पूछेगा पिता जी चाह पीओगे, मैं हुणे बापू जी को दे के आया, तुहाडे लई लियावां। असीं तोरी उल्टे पासे पे हैं। अगला अपनी मां की इज्जत करे ना करे, अपने बाप की करे ना करे, असीं कहते साडी कर दिओ जी। भी दसो तुहाडी किवें कर दूगा। जिहड़ी गल उहदे जीवन का हिस्सा ही नहीं हैगी, हाँ वो एक्टिंग कर देगा, पर एक दिन कर देगा, 2 दिन कर देगा, 3 दिन कर देगा। सानू इहो जे एक्टर चाहिए ने जिहड़े सिर्फ सानू एक्टिंग करके विखाउण, कदे पुत्र दी कदे मां दी ना। सानू जैनुअन परसन चाहिए, सिख चाहिए। तुहाडे गुरु ने तुसी एक बारी साबित कर दिओ गुरबाणी चों इतिहास चों कि किसी मुसलमान नूं क्या होवे सिख बन ना। जिस साईं मियाँ मीर ने हरमंदर साहब की नींह रखी कि गुरु साहब ने उन्होंने सिख बनाया ना। किसी हिंदू नूं गुरु जी ने सिख बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। हाँ पता नहीं किन्ने मुसलमान होणगे, किन्ने हिंदू होणगे, जिहड़े सिख बने गुरु जी ने नहीं किया ना। उन्हां ते सारे धर्मां दा उपदेश गुरबाणी विच है। पंडित ने कहा नानक मैं तुहानू जनेऊ पाउणा है। गुरु साहब ने बिल्कुल नहीं कहा भी नहीं पाउणा। साडे च बड़े लोग ने जिहड़े कहंदे ने जी महाराज ने मना कर दिता। पुछो कित्थे लिखे है? कहंदे जी असीं 20 वारी कथा सुनी। मैं कहना तुसीं 21 वारी सुन लो तां की फर्क पैंदा।
ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਬਣਿਆ ਨਾ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ 20 ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ 21ਵਾਂ ਵੀ ਵੇਖ। 20 ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜਾ ਮੋਗੀ, 20 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ 21 ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਹੁਣ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹਈ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਘੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਝੰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਹੋ, ਅਸ਼ੋਰਾ ਹੋਰ ਘੱਤ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਲੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਲ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਲੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰਮ ਸੁਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜਾ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ, ਤੇਰੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤਰਸ। ਜਿਸ ਚਟਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋ ਕੇ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮਸੱਲਾ ਉਹ ਸਿਦਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੁਨਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਕਾਸਮੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 4 ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਆਓ, ਇੱਕ ਇਸ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਸ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਸ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਸ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਐਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਡਾਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਮਰ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜੇ ਖਲੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਨਨ, ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੌਣ ਮਾਣਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਅਰਬ ਖਰਬਪਤੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਟੇਟਸ ਦੇ, ਉਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮੋਇਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਘਰ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੂਕਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ? ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਿਖ ਲੋ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮੜੀ ਤਿਸੇ ਕੀ ਜੋ ਖਰਚੇ ਅਰ ਖਾਏ। ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖਾ ਖਰਚ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲੜਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਆਦਮੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਅੱਜ ਵੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਲਏ ਅੱਜ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੀਂ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਬਹੁਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣੋਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਧਨ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਧਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਐ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੈਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ।
ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਝਾਲਾਂਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਆਰਾਧ, ਕਾਰਾ ਤੁਝੇ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਦ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ। ਪਰਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਮਾਸਕ ਦਾ, ਕਹੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦਰਿਆਗੰਜ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 200 400 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। 12 13 ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੇਂਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣ, ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ, ਨੋ ਸੰਦੇਹ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ। ਰਾਖੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ ਕੇ ਬੁੱਝੀ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਗੋਂ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਹੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਰਮੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ
प्रगटे ओ खालसा परमात्म की मौज। ये तो हर जगह पहुंच जाता है। ये अफगानिस्तान विच भी गया है, ये काबल विच भी गया है, ये इराक विच भी गया है, ये कुवैत विच भी गया है। ये अज भी हर थां ते खालसा खलोता मिलेगा तुहानू। यूपी च सिख दफना रहे ने मुसलमानों को, दिल्ली विच सिख संस्कार कर रहे ने, दफना रहे ने, पुछदे नहीं किसी को, क्योंकि आर्मी का काम ही नहीं हुंदा पुछना। आर्मी किसी धर्म की नहीं हुंदी, मुल्क की हुंदी है। ये आर्मी अकाल पुरख की आर्मी है, तो सारी कुदरत जिहड़ी है, कुदरत के सब बंदे। अवल अल्लाह नूरो पाया। सिखो तुहाडी जिम्मेवारी वड्डी है, सरकार करे ना करे तुहानू करना पेगा। तुहाडा वाहिगुरू पहला भी सी, अज भी है, अगों भी होएगा। अज नहीं करोगे, कल उन्होंने मनन जाओगे, तुहानू पुछेगा कल मेरे बच्चों को लोड़ सी, तू कित्थे सी, अज फिर आ गया तू, कल सेवा क्यों नहीं की। मैं फिर बेनती करा, 625 करोड़ दुनिया, असी 3 करोड़ भी अपने आप को गिणीए तो 0.5 भी नहीं बनता, साडा 0.5% भी नहीं बनता। जे गल करिए तो आटे विच असी लूण बराबर भी नहीं। पर जे तुसी सिक्खी दी शान दी गल करो, सिक्खी दे मान दी गल करो, सिक्खी दी महिमा वडियाई दी गल करो, तो वर्ल्ड दे विच अज कौन है जिहड़ा सिखां नूं नहीं जानदा। सिर्फ ये तुहाडी सेवा करके है, ये तुहाडे शुभ गुणा करके है, साडियां जिदां करके नहीं है, साडी अकल करके है। सानू गुरु ने कह दिता सी, जिथे जाए बईए भला कहीए, झोल अमृत पीजै। सिखा जिथे जावी उथे जाके भला मंगी। मैं गल आप जी नूं छोटी जी पूछना चाहुंदा, एक मुसलमान हॉस्पिटल विच दाखिल है, सिख धर्म का ग्रंथी सिंह अंदर गया, वो मुसलमान परिवार नूं कवे कि मैं तुहाडे इस पेशेंट वास्ते अरदास करनी है, कि वह कहेगा भी तुसी ना करो। वो तुहाडे पैरीं हथ लाउणगे भी महाराज साडे परिवार के जी की सुख मंगण आए हो। भला कहिए करके तो वेखिए ना, जे तुसी कीता है तो की तुहानू उहदा मान नहीं मिलिया। कि ट्रंप वर्गे प्रेजिडेंट ने नहीं कहा भी हर शहर च गुरुद्वारा होना चाहिए, इस करके नहीं होना चाहिए भी निशान साहब उच्चा है। अमेरिका च निशान साहब बहुते उच्चे नहीं होंगे, 200 250 300 फुट नहीं होंगे, पर उन्हें वेख्या भी ये तो लंगर देंदे ने लोगों को, ये तो लोगों को दवाइयां देंदे ने, ये तो लोगों की मदद करते हैं जाके। उन्हें कहे जो ये बंदे हर शहर च होने चाहिए ने। जदों तुहाडे शुभ कर्म होणगे तो तुहाडे निशान सारी दुनिया में झूलणगे, तुहाडा दुनिया च मान मरतबा होएगा। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है, जिस अगे सब निवान। जदों हथ जोड़ने ने, जदों मत्था टेकना है, जदों अर्ज दस्त होना है, पता कर लियो जे जेठ कौन है। हुण तुसीं कहो जी सानूं ते जेठ के अर्थ ही नहीं आउंदे। देखो सिखां नूं इस अखर के अर्थां की कोई बहुती प्रॉब्लम नहीं हैगी, क्योंकि आपां गृहस्थी हाँ। हाँ, जिस रस्ते तुरे आ अगों जाके प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो कला ही कला लड़का होएगा तो घर वाली की कहेगी भी मेरा एक जेठ कौन है। पति दे वड्डे भरा नूं जेठ कहंदे ने। हुण जिहड़ा असीं नवां परिवार नियोजन मन लिया है, वैसे तो बच्चा ही एक पैदा करना है, दूजा करना ही नहीं। उहदे विच जरूर आएगी भी जेठ कौन हुंदा है जी। पर जे पुरानी विरासत वाले पासे जाइए, जिथे 5-7 बच्चे हुंदे सी,
तो उत्थे बीबी नूं पुछया जांदा तो दसदी सी मेरे 2 जेठ ने, 3 मेरे 4 देवर ने, 3-4 मेरियां ननाना ने। जेठ का अर्थ हुंदा है जिहड़ा वड्डा है। तुहानूं पता है गुरु रामदास जी का नाम भाई जेठा जी सी, इस करके सी भी वो परिवार विच सब तो वड्डे सी। जेठ का अर्थ है वड्डा। हर जेठ जुड़न का लोड़ी है। जेठ ये महीने का नाम है। चेत, वैसाख, जेठ, हाड़, सावण, भादरों, अगे ये नाम आउणगे। आम जिहड़े लोकां दे शब्दां विच बोले जांदे ते गुरु ग्रंथ साहब च जिहड़े नाम लिखे ने उत्थे किते किते फर्क है। जिवें ओदा भादरों है, महाराज ने लिखा भादों, उदा तुहानूं बिक्रमी कैलेंडर विच हाड़ मिलेगा, इत्थे अषाढ़ है। हर जेठ जुड़न दा लोड़ीए। हर की है? हर परमात्मा। जेठ कौन है? वड्डा, जिहड़ा वड्डा रब है। उहदे अगे सानू हथ जोड़ने चाहिए ने, उहदे अगे जाके सानू खलोना चाहिए, उहदे अगे सानू मत्था टेकना चाहिए। ये नहीं भी कोई पिपल आ गया तो उन्होंने भी टेको जी, जंडी आ गई तो उन्होंने भी टेको जी, कोई किकर आ गई तो उन्होंने भी टेको जी। नहीं, कीर्तन पूजा नहीं करनी। इत्थे पूजा अकाल की है, सिर्फ वाहिगुरु दी है। इसे करके वाहिगुरु दी पूजा वास्ते कोई समग्री निजमत नहीं है, क्योंकि वाहिगुरु का अपना कोई आकार ही नहीं है। को चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन जे, रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत के। उहदा कोई रंग रूप नहीं है। उहदे अगे हथ जोड़ने ने। इसे करके रब की भगती करनी होवे ते सौर समग्री की लोड़ नहीं है। इत्थे तो कर इशनान सिमर प्रभ अपना, काम ही सौखा है। नहा धो के पाठ कर लो, सीधी गल है। तो जे तुसी आकार रूप दे विच जाओगे तो फिर दुध लियाओ जी, फुल लियाओ जी, अगरबत्ती धूबत्ती लियाओ जी, फिर तो पूजा अर्चा दे विच ते बड़ियां समगरियां आउणगियां। फिर चंदन भी आएगा, केसर भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। पर साडा ते काम ही सौखा है, इशनान करो ते पाठ करो। इत्थे कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भै अरोगा, सौखा जिहा धर्म है। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है, जिस अगे सब निवाना। यदि अगे खोज भी करियो, सर्च भी करियो। सारी दुनिया उसे नूं मत्था टेक दी जे। सारी दुनिया। तुसी किसी को मंगण जाओगे, फिर पता करियो भी किते मंगण जांदा है, फिर पता करियो भी किते होर मंगण जांदा होएगा। अखीर नतीजा की निकलेगा कि सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई। दूजर की है? जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। बाकी सारे ही मंगते ने, दाता तो सिर्फ वाहिगुरु है। जिदे अगे सारे निवन। इस महीने का उपदेश ये है, जेठ महीने का, कि जेठ तो भावे लेना है वड्डा। वड्डा रब जिहड़ा है उहदे अगे मत्था टेकना है, उहदे अगे हथ जोड़ने ने। हर सज्जन दावन लग्गिया किसे ना देई बन। हरी सज्जन है। अज हर बंदा ही कहता है पता नहीं रब मेरा दुश्मन क्यों है। भी पता करो, ये वेला तो नहीं किते। ये भी चेता रखना। तुहाडे दुश्मन नूं भी दुश्मनी करन लई टाइम कढना पएगा। एक आदमी मान लिया, एक आदमी तुहाडा दुश्मन है, पर जे होर कामां विच मशरूफ है तो तुहाडे नाल दुश्मनी कर ही नहीं सकदा। हुण कई जाके कहणगे भी
भी ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੀ 24 ਆਵਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਜਣ, ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਸੱਜਣ ਬਣਾਏ ਬੜੇ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਗਾਂਹ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੱਜਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾ। ਸੱਜਣ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਕਾਲੰਗ ਪਰਨਾਸ਼ੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰਗ ਵਿਭੂਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਟ ਖਲੋਏੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ। ਦਾਵਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇ ਹੀ ਬੰਨ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾੜ ਸਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਔਰਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਪ ਜਾਈਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ 4 ਗੇੜੇ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਓ। ਵਧੀਆ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਏ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਾਠ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਣ ਗੁਣ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਜਾ ਫਸਟ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਫਸਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਦ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸੱਦ ਸੁਣਦਾ ਸੱਦ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਝੰਗਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਹਾਥੀ ਝੰਗਾੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੰਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਈ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਝੰਗਾੜ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਕੀੜੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆ ਭਰਤਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਚੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਰੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ 4 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਏਗਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਊਰੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਘਸੀਟ ਘਸੀਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 30-30 ਸਾਲ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਭੁਗਤੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ। ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ, ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨ ਲੱਗੇ ਨਾਹੀ ਸਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣੇ ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਾਵਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ। ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਬ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਏ ਪਟ ਕੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਮ ਆ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਹੀਏ ਧਨ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰਵਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।
साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन। जिन्होंने गुरु मिल गया उन्होंने रब दियां मौजां माणियां। बाकी तो ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਣ। डिफेंस कॉलोनी, शायद मेरे फोन च नंबर भी होवे, पिछले साल कहते ज्ञानी जी महाराज ने बड़ी कृपा की कोरोने च। मैं किवें कहते सारा परिवार इकट्ठे सवेरे उठ के नितनेम करते हैं, शाम नूं रहरास करते हैं, सारियां दा सहज पाठ चलता है। मैं कहा दसो भी भरावा मैनू तो कहता किसी ने बाहर कहा तो कहेगा भी ये की कह रहे भी करोना रहना चाहिए। नहीं नहीं, करोना उन्हें लिया नहीं, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰ ਵੀ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੋ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, मत सोचना ना, ये रोग चला जाएगा, ये बीमारी चली जाएगी। पर कई इस जीवन में सिख बन जाएंगे, पक्के सिख, विश्वास वाले सिख। तो कई ने हुण भी रोंदे ही टाइम कटना है, तो जो चला गया उन्हें फिर भी रोई जाना है। उन्होंने मूँह से महीने 2 महीने बाद वेखियो जे कई बंदे मिलणगे तुहानूं, भाजी हुण तो करोना चला गया, हुण कहणगे जी है ही कुछ नहीं गा। कई पैदा ही इदां होए ने, उन्होंने जीवन के उत्ते थानू कदे भी रौनक नज़र नहीं आएगी। तो जिन्हां ते गुरु की कृपा है वो अज भी राजी ने, इस रजा विच भी राजी ने, जिहड़ी अगों आएगी उहदे विच भी राजी होणगे। इस करके हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन, जिहदे मत्थे दे भाग चंगे होणगे उन्हां लई ये महीना बहुत खुशियां भरिया सुखां भरिया होवेगा। इन्ने शब्द प्रवान करना जी। भुल्लां बख्शो, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद।